بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.
président de l'Union musulmane, Monsieur le président de l'ONG, Association islamique pour le développement et l'éducation de la jeunesse, AIDEJ, honorables invités spéciaux, chers partenaires arabes, messieurs les représentants des institutions, mesdames et messieurs, honorables invités à vos grades et rangs distingués, mesdames et messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour nous de rendre grâce à Dieu pour une infrastructure de grande envergure qui va contribuer à appuyer donc l'œuvre de l'État dans la prise en charge sanitaire des populations de la ville de Lomé et du Togo tout entier. Nous allons donc, avec votre permission, vous présenter le programme qui va donc concocter cette cérémonie d'inauguration de la polyclinique Maka Al-Mukarram. En premier point, nous allons donc suivre la prière d'ouverture. Nous allons ensuite suivre la présentation de la polyclinique et qui va être faite par le médecin principal de la polyclinique. Nous allons écouter un intermède. Après, nous allons suivre le président donc, de l'Union musulmane du Togo. Nous allons ensuite suivre le mot du président de la Ligue des Oulémas du Togo. Et nous allons enfin suivre le discours inaugural du promoteur, Ostaz Tchakala Mohamed Ali. Et nous allons ensuite effectuer la coupure du ruban symbolique. Nous allons ensuite être guidés dans la visite de cette polyclinique. Et ensuite, à la fin de la cérémonie, nous allons, pour les autorités officielles qui seront donc invitées à un cocktail. Nous allons donc avant tout inviter Ostaz Chafi pour la prière d'ouverture, s'il vous plaît. سعادة رئيس اتحاد مسلمي توغو، سعادة ضيوف الكرام من بلاد الحرمين، سعادة رئيس جمعية الهيئة الإسلامية لتربية الشباب، سعادة رئيس هيئة الخيرية جمهورية التوغو، هيئة الدعوة والإرشاد، سعادة الرئيس رابطة دعاة توغو، إخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحمد الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله ولي التوفيق، بتوفيقه تم إنشاء هذا المشروع الضخم في هذه الدولة، فريدة النوم، مستشفى نموذجي، رغبة من بلاد الحرمين للمساهمة في رعاية صحية، تعزيزا للعلاقات بين البلدين ودفع لعجلة الدعوة إلى الأمام. والله سبحانه أسأله أن يتقبل هذا العمل العظيم في هذا اليوم التاريخي، وسيبقى هذا اليوم يذكر. حاولنا أن نعبر بالحروف شكر والإرفان لآل الخير من بلاد الحرمين، لكن اللسان عجز أن يعبر ما تستحقون
من الشكر وتقدير، وهذا ما أخذناكم عليه. وأقول لكم أن الله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وأسأل سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في قيام بهذه المهمة وهذه المسؤولية. وأسأل سبحانه وأقول: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En ce jour honorable d'inauguration de la polyclinique Makka al-Mukarrama, j'implore Allah le Tout-Puissant de nous assister tout au long de cette cérémonie. Nous implorons les bénédictions d'Allah le Tout-Clément sur les donateurs et toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place de ce joyau pour la communauté d'Agoye-Nivé et ses environs. Nous demandons à Allah d'accompagner le personnel de notre clinique dans l'exercice de leurs fonctions. Nous prions Allah, le protecteur, de protéger les autorités de notre pays qui ont contribué à la réalisation de la polyclinique Makka al-Mukarrama. Qu'Allah bénisse chacun d'entre nous et accorde paix et succès aux activités de notre clinique. Puisse Allah bénir notre cher pays, le Togo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa prière de bénédiction sur cette cérémonie et sur l'ensemble de cet ouvrage. Et pour l'instant, nous allons inviter le médecin principal et toute son équipe pour la présentation de la polyclinique. Docteur Sibabi, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, honorables invités, les inaugurations sont toujours des moments très particuliers et je mesure aujourd'hui, par l'importance de votre présence, par la qualité des intervenants qui viendront après moi, par la dimension très symbolique que revêt cet instant pour nous, les premiers bénéficiaires de ce joyau, qu'il s'agisse des professionnels de la santé, des habitants d'Agoye-Nivé et de ses environs, ou de toute la population togolaise. Mesdames et messieurs, permettez-moi de décliner un peu la présentation de votre nouvelle polyclinique. Bâtie sur une superficie de 870 mètres carrés, la polyclinique Makka al-Mukarrama est un immeuble à 3 niveaux répartis par service. Au deuxième étage, nous avons les services de pédiatrie, de la radiologie et imagerie médicale et de la chirurgie. La polyclinique dispose à ce niveau d'une salle de scanner, une salle de radiographie, une salle d'échographie, une salle de consultation pédiatrique, d'hospitalisation pédiatrique et une salle d'hospitalisation pour la chirurgie. Au premier étage, on retrouve la médecine et le laboratoire. À ce niveau, le bâtiment dispose d'une salle d'hospitalisation pour hommes, une autre pour les femmes,
des salles de consultation et des cabines, dont 2 cabines VIP. Au rez-de-chaussée se trouve le service de la gynécologie et obstétrique. À ce niveau, la polyclinique dispose d'une salle d'accouchement avec 2 lits d'accouchement, un bureau de consultation, une salle de travail, une salle de consultation prénatale, un bloc opératoire, un bureau de sage-femme et un bureau pour la gynécologue. Au total, le centre dispose de 60 lits d'hospitalisation. La polyclinique Mak Al Mukarram met également à la disposition des populations des services de cardiologie, d'ophtalmologie et de kinésithérapie. Nos services réalisent aussi toutes sortes d'analyses et mettent à la disposition des populations un échographe qui permet de réaliser les échographies pelviennes, abdominales, cardiaques et bien d'autres. Les salles d'urgence sont dotées des équipements les plus modernes et cet hôpital bénéficie aussi des dernières technologies logistiques. Conçue d'emblée comme un bâtiment extensible, cette polyclinique pourra demeurer à la pointe de l'innovation et prendre en compte les progrès de la médecine. Nous pensons notamment au développement rapide de la médecine et de la chirurgie. Nos services s'engagent à garantir une exploitation sûre et saine de l'ensemble des dispositifs mis à leur disposition en veillant à intégrer le management de la qualité dans leur activité. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom de mes collaborateurs ici et en mon propre nom, exprimer nos sincères remerciements à M. Tchakala Mohamed Ali, le promoteur de cette polyclinique et président de l'ONG islamique, de l'Association islamique pour le développement et l'éducation de la jeunesse. À travers son ONG, M. Tchakala a réalisé de nombreux ouvrages, notamment les complexes scolaires, des maisons d'orphelinat, des forages, des mosquées, de même que la prise en charge des enfants de familles pauvres. Que Dieu, le miséricordieux, lui rende au centime. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Nous disons donc merci au docteur Sibabi, qui est le médecin principal de la polyclinique, qui a eu à présenter donc cette infrastructure, sa composition, sa structuration, les différents services qui seront mis en fonction et la prise en charge de la population, aussi bien d'Agoy, de Lomé et de tout le pays. Nous disons donc un très grand merci aux promoteurs de cette polyclinique et à l'ensemble de ses partenaires. Nous allons actuellement inviter... Allô? Et bonne année. Bonjour la population. J'ai pas à pouvoir arriver parce que il y avait eu quelque chose en route. Heureusement que la situation avec la police, ils m'ont interpellé en venant, ils m'ont demandé mon permis de conduire. Malheureusement pour moi, mon permis est expiré. Et ils ont dit, ils vont vérifier pour voir si je maîtrise bien le code de la route. Et ils m'ont posé 3 questions. La première question est celle-ci. Pourquoi il est interdit de ne pas passer par le sens interdit? Et j'ai donné la réponse qui est celle-ci. Il n'est pas bon de passer par le sens interdit parce que le sens interdit consomme l'essence. Il dit, c'est validé. La deuxième question, pourquoi la voiture utilise 4 pneus
et un pneu secours. Nous tous ici, nous sommes sans savoir que la voiture est utilisable par tout le monde, que ce soit chrétien ou musulman. Et il y a une loi aussi qui dit aux musulmans d'épouser au plus 4 femmes. Et il y a une loi aussi qui dit aux certains chrétiens d'épouser au plus une seule femme. Pour ne pas mettre la différence entre les voitures des chrétiens et des musulmans, ils se sont arrangés pour fabriquer 4 pneus et un pneu secours. Il dit que c'est validé. Ils m'ont posé la troisième question. Pourquoi on met l'alarme sur la voiture? Et j'ai dit, l'alarme permet de détecter la voiture accidentée qui ne présente aucune trace sur la voie. Il dit, mais comment? Explique-toi. Et j'ai dit, ben, lorsqu'une voiture effectue un accident sur la voie et on ne voit pas aucune trace, on prend la commande de secours et à chaque seconde, on appuie, on suit la voie et on appuie. Dès qu'on arrive là où l'accident s'est produit, l'alarme maintenant permet de détecter le lieu de l'accident de la voiture. Il dit que c'est validé. Et ils m'ont laissé venir ici. C'est le pourquoi je suis arrivé. Et c'est maintenant que je vais commencer le travail. Il y a quelque chose qui s'est produit la semaine passée dans le quartier. Moi-même, j'étais étonné. C'est un monsieur qui est décédé. Lorsqu'il est décédé, on voulait faire la dernière prière sur lui avant de l'amener dans sa demeure. Voilà, l'imam dit, mais toute personne qui est ici présente, s'il a un problème avec le défunt, il n'a qu'à se présenter d'abord. Et il y a un monsieur qui s'est présenté. J'ai dit, mais mon frère, il y a quel souci? Et puis, dans la foule comme ça, tu t'es dénoncé. Il dit, la semaine passée, lorsque la société était venue chez moi pour me couper l'électricité, c'est le défunt là qui a emprunté l'échelle à la société. Oh, monsieur le comédien. Voilà. Monsieur Bachana, Ouais. ton histoire a été claire. Donc, je vais terminer par celui-ci. On va réfléchir. Voilà. Il y a un hôpital qu'on a construit. Parce que nous sommes ici, on doit parler de l'hôpital. Plus vite. Voilà. On a construit un hôpital et la loi de l'hôpital est celle-ci. Si tu viens et après 3 jours de traitement, tu retrouves ta santé, tu payes 50 000 à l'hôpital. Mais, si tu ne retrouves pas ta santé, on te donne 100 000. Il y a un monsieur qui est en bonne santé, il a décidé de venir à l'hôpital, qu'il va consommer l'argent de l'hôpital. Et après 3 jours de traitement, on veut faire le test s'il est en bonne santé ou pas. Maintenant, après 3 jours, on lui donne, parce que quand il est arrivé, il dit que sa langue ne travaille pas bien, que lui ne sent pas si c'est sucre ou si c'est salé ou... Et maintenant, on lui a donné un gobelet contenant de la liquide. Il a mis ça dans sa bouche, il dit, oh frère, ça c'est l'eau de la mer. Et le docteur dit, tu as retrouvé ta santé, tu payes 50 000. Et il a payé les 50 000. Il est rentré à la maison, il dit, mais ceux-là, ils m'ont eu, hein. Je vais retourner. Après 3 jours, il est revenu encore. Quand il est revenu, il dit que sa maladie a commencé. Comme il sait que c'est l'eau de la mer qu'on lui avait donnée, maintenant il va se ressaisir. Et on lui a donné, après 3 jours de traitement, on lui a donné encore un gobelet contenant de la liquide. Et puis il dit, ah frère, ça c'est l'essence. Est-ce qu'on consomme l'essence? On dit que maintenant, tu as retrouvé ta santé, tu payes 50 000. Et il est rentré à la maison, une semaine après, il revient. Il dit que lui, il est aveugle, il ne voit pas. On a fait le traitement, on dit, c'est combien ça? Il dit, je ne vois pas. Il dit, le docteur dit, là, je vais te donner tes 100 000. Et c'est là-bas, on lui a donné 50 000. Et il dit, c'est 50 000 que vous m'avez donné. Il dit, bon, tu as retrouvé ta vue. Donc, merci, tu fais les 50 000. Et à la suite de ces stress, nous allons donc continuer dans le programme. Nous allons pour l'instant inviter le président de la Ligue des Oulamas du Togo pour son intervention. Monsieur le Président.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا سعادة رئيس اتحاد مسلمي توغو، سعادة رئيس الهيئة الإسلامية للدعوة والإرشاد في توغو، سعادة رئيس الهيئة الإسلامية للتنمية وتربية الشباب في توغو، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة في الجنة، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن رابطة الدعاة المسلمين في توغو، أقف أمامكم لأقدم كلماتي المعجزة بمناسبة افتتاح هذا الشرح المبارك في هذا اليوم التاريخي المتمثل بمستوصف مكة المكرمة حرسها الله. وأؤكد بأن هذا المستوصف يعتبر فريد من نوعه، يأتينا من المساعدات الإسلامية من بلاد الإسلامية بمكوناته واختصاصاته، كما استمعنا آنفا من الطبيب المختص أو المسؤول لهذا المستوصف. منذ بدء أعمالنا الخيرية في بلدنا توغو، وقد وصلنا هذا التمويل الذي نفذ من قبل أخينا الفاضل، والذي أدى أمانته لتنفيذ هذا الشرح المبارك كما نشاهده ويشاهد الجميع، فقد أدى الأمانة وأنشأ لنا هذا المستوصف ليتعالج فيه شعب توغو بصفة عامة. فنسأل الله أن يبارك في جهوده، كما لا ننسى أن نقدم خالص شكرنا وتقديرنا للمتمولين الذين يقطعون مسافات طويلة لأجل نشر الدعوة والمساهمة في التنمية الصحية والتربوية والاجتماعية في بلدنا توغو. فلا شك أن هذا العمل المبارك يساعد الدولة بلدنا توغو في المجال التنموي التربوي والصحي، فنسأل الله أن يبارك لهم في أموالهم وأعمالهم، ويحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء ومكروه. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم العلاقة الموجودة بين بلدنا توغو وبين بلاد الحرمين حرسها الله، وأن يديم الأمن والاستقرار في هذين البلدين وسائر بلاد العالم. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونرحب فيكم مرة أخرى ونقول لكم أهلا وسهلا في بلدنا توغو،
تقيمون في بلدنا توغو سالمين غانمين وتعيدون إلى بلاد الحرمين مع أهليكم وإخوانكم سالمين غانمين ثواب الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous disons merci à Oustaz, le président de la Ligue islamique des Oulémas du Togo. Et nous n'avons pas vraiment compris, mais nous allons demander une traduction de Oustaz. Merci. Kada dena waza so. Eso we ni ide kujo ndage do yu kujo kana de tuguda kelena Saudi ambano sanda. Gomo ide sedi ibo dede te do kujondo na ide gouvernement wumba bado alafia te ndage danna kujontana. Eso siwe alafia. Beka ebisi isede de kujondo malwan dinde kujondo ino misimane de président togorenga wese dodo dede agowe na agu kubona na ade kumoa bede président obojo china awebe ngonde bayaswe bodo wende dodo desna wezini beka desna teleka dana bimana malwan de abo we na ansana adi na de kujitna go china wesewe ga wese ministre we ni ide no na dage ba spojek na kelana we ni le de fanida mana ide faranda bala na kana wese isha ko na no isha awra na samo nga alana bala be disi china wesewe na nga o mo fana wa za ise de ogomo we na ba gal na saudiya Abu Fattah wa Abu Khalid wumbagalina Saudia bokwani tamar na dorose domin bendega de galna do kondo sodaja jakala Muhammad Ali ko esike amote ma ana badanna ya balade de kada albite faside amanatu daja Muhammad jakala wa ba amana sekretare ingina be bang ogomo bogom bana na bete amana kumele na osonga ilada zamon nga kibi sina baunu agru konna sob soba dana alafia ama musi feri ogomo sese bam ko bona bila omo afaguru afabarana fajakala umba danywe bo voze malwante na malwamba na babote malam bamba gote malam na temo ballam forage wona bidon na binyat wetin sanana lum wana budon na binyate bambam ma se lakuta kana ke lakide lakuta wala nganda de ko bonge na kide yasta ingenta kelana bala bambam solo so se de te do kujondo na la Saudi de te do kujondo na be de gouvernement wa don de na iso de dolo be kadisna de alfa ko bona bana bang afa gorowa afa barano afa chakalawa na gumbo bika danyi bon vos da tedi basuna gouvernement na dondra de isoy de law be kabata nganta kana ana tema ana ango anso bang ko badade ko na bamande be kat allam am vos we sini am vos malwande am vos we bo mi wikti be kabana balana o mo sai samo dana to alafia de alafia ki ala de kubana na be de almazwa bojo china doko na ga bajo che tamata dorosna aso ko be disi so funda na la fia so ma ba onda da malata mos dabata da chuko wenki moyu na mele so ma do albaraka ngata doros wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. De l'arabe au français, nous allons juste de l'arabe donc à Kotokoli, nous allons synthétiser ça un peu en français et pour dire que lorsque le président de la Ligue des Oulémas est sorti, il a remercié l'ensemble du public. Il a remercié également le gouvernement togolais pour tous les efforts qu'il effectue pour la santé, le bien-être de la population togolaise. Il a également remercié le promoteur et tous les partenaires qui ont investi dans la réalisation de cet ouvrage. Il a donc reconnu que l'ensemble des activités que les ONG islamiques effectuent
Et parmi ces activités-là, cette réalisation est une réalisation majeure. Donc il a rassuré les investisseurs que ces ouvrages seront utilisés à bon escient et il leur demande de continuer par investir dans le bien-être de la population togolaise. C'est en quelques mots l'ensemble de ce que j'ai pu retenir de l'intervention du président des oulémas du Togo. Nous allons donc en ce moment inviter le président de l'Union musulmane, le docteur Inoussa Bouraïma, pour son intervention. Monsieur le Président, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آتم النبيين وإمام المرسلين. Nous rendons grâce à Allah pour nous avoir rassemblés ce matin ici pour l'inauguration de ce joyau, de ce beau joyau, derrière nous et devant vous tous. Ce que je voudrais, à l'entente de mon propos, vous dire que ce n'est pas une mosquée, c'est une autre réalisation, plus importante ou moins importante, c'est à Allah de juger. En tout cas, les mosquées sont destinées uniquement aux musulmans. Tandis que ce que nous voyons là, les forages, les puits, les écoles, les dispensaires, toutes les formations sanitaires, l'aide aux veuves, l'aide aux orphelins, la construction des habitations pour les plus démunis sont destinées à toutes les populations, quelle que soit leur religion. Catholiques, protestants, les tenants de la religion traditionnelle, tous sont conviés à bénéficier de l'aide de toutes nos ONG islamiques installées au Togo. C'est pourquoi nous saluons donc l'érection de cet hôpital, de cette polyclinique. Elle est un joyeux. Tout à l'heure, la polyclinique, elle est très belle. Vous allez entrer, nous allons la visiter. Mais je voudrais vous ajouter, population de Lomé du Togo, tenez ce joyau-là très propre. Ce qui arrive souvent dans nos réalisations musulmanes, c'est que la propriété est la dernière à respecter. Il faut que ce soit la première activité à respecter. Il faut que ce soit la première activité. La propriété, la propriété, la propriété. Je profite donc de cette occasion pour remercier le docteur Tchakala, qui est un intermédiaire togolais avec nos oulémas qui sont venus ici. Madame Abou Fatah et Abou Khalid. Que Dieu les appuie, que Dieu les appuie, leur accorde une bonne santé, et Dieu leur demande qu'ils soient vivants sur cette terre aussi longtemps que possible. Vous savez, la coopération, c'est dit à la coopération et l'amitié entre le Togo et la fraternité, entre le Togo et l'Arabie Saoudite. Ces hommes sont venus parce qu'il a la paix d'abord au Togo. C'est parce que le président Faure, Yassingbe et Swazina dit des relations avec les pays, tous les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, tout cela, ils ne minimisent aucune trace d'amitié. Voilà ce que nous voulons, qu'un pays qui se respecte les autres aussi et peut en bénéficier. Que Dieu fasse que nous en bénéficions des pays du Golfe. Voyez-vous, mes amis, qu'Allah les soutient, je le disais tantôt, qu'il exauce tous nos vœux, et qu'il fasse que les vœux de ceux que eux ils veulent, en nous donnant, ils sont les bailleurs de fonds ou les partenaires techniques et financiers, on ne dit plus bailleurs de fonds, qu'est-ce qu'on dit? Les partenaires techniques et financiers, pour ne pas dire les bailleurs de fonds, que Dieu exauce leurs vœux. Je sais
que le médecin, l'infirmier soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Que Dieu guérisse la plupart de nos malades. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lama mazera nga kota mazera jaura na mazela na mazera jago mabokone bege le leader kuwari chakala docteur chakala imalukta kanane da zemna kota sofar milada nga migalite ye konene ba le souhait da la souhait ni donc we digra souhait je connais de ton lokta kenge kidake jingiri jingina malomba ke dewa ku baseso aba lokta ne ube angu ba loko angu ba la forali angu ba masukuli angu ba lokta angu ba dinaro bivene si malone bivene si temni orga dodor we dina ilaro ga ba lamna donc lokta kana de ka malomba ke de lokta erarga de lokta ga brother lumenne de ka malomba ke on ke ko dina o ke o maballa li datra bo ke barakata o do ban ba wazi isolme lukta e wazi ramen be dere de woni je tindina docteur chakala docteur balisi barana awibe na agoro balla ko karbilane de ka balla ko karsi se malom barke malom bala na malom ba bu mana bala amab de kable do we dina aba bala ko wonyo aba ba ma skuli go mo skuli aba na lukta go mo lukta aga espasina ba madamani ba ma era damani bala wani yo tilla bi versi malone abde kamalone la sofra olana babi bala kabawi sulusi de demo ma ba ko basina dana ba dana tra ke ger kilisi si dondra ki ko president for dan larbo na burodga ina larbo wo mo de arabi sadi wo mo de qatar ina wa kuwait barakata no da ba ye ga ko bani ne ke tenda ko bani e signor dondu tedi na tru girmaga e surtout on babo na lidina ma me ba ka wala bro ga ne fi li da ma ko te bi de malukta dai saba malukta lukta wade ama so wade ko e suele de lukta o ma ko don ras ko ne so wade assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أنا كرئيس اتحاد لدولة التوغو أولا أشكر الله سبحانه وتعالى الذي بفضله ومنه وكرمه استطعنا إنشاء هذه مكرمة فريد من نوعه بتمويلكم أيها السيد أبو الفتاح وسيد أبو خالد، وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى لكم طيب الإقامة معنا في هذا الحفل وعودة إلى بلادكم بلاد الحرمين الشريفين، بلاد الحرمين الشريفين سالمين غانمين محجورين بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا أشكر رؤساء مؤسسات ومنظمات قائمة في هذه بلاد التوغو أمثال فضيلة الشيخ أغورو محمد أحمد وشيخ بارانا وأمثالهم في هذه البلاد الذين يساعدون الإسلام والمسلمين في إنشاء كثير من المشاريع الخيرية، فالله سبحانه وتعالى يجزيهم خير الجزاء. وكذلك تكالا الذي مر به هذا المشروع بنوعه في هذه البلاد. فإن كنا نرى أمثال هذه المشاريع في بلدنا هذا يتوقع من علاقات بين توغو والسعودية التي بذلها رئيس توغو وحكومته، فالله سبحانه أسأله أن يدوم أمثال هذه العلاقات أن تكون متينا
وأبدية. جميع المشاركين الذين شاركوا معنا في هذا الحفل، وكذلك العاملين في هذا المستشفى أدعو لهم بحفظ هذا المستشفى حتى يكون في صوبه أبدا، وكل من يأتي هنا للعلاج فالله نسأله أن يعالجه، وهذا ما استمعنا إليه مما قاله رئيس الاتحاد، ويشكر الجميع وأن يعود الله سبحانه وتعالى الجميع إلى حيث جاء على وجه المطلوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions également le président de l'Union musulmane. Nous allons actuellement inviter le chef traditionnel pour qui la population constitue un poids et pour qui donc cet ouvrage a été mis en place. Le chef va essayer de nous dire quel est son sentiment et quel mot il a à l'endroit et du promoteur et des partenaires. Chef supérieur des Kotokoli à Lomé, nous vous invitons. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Daza iso da tase de saso tinga fay. Dazin ci zamo won kekeren pata ku zulu ku ci na ko dokoni ci. Seding matna bono. De se bana kede. De tase de se bana cire. Zamo won pata ku zulu ku ci de zemi. Ko bana da tam de ya meira. Dan matna zamor nga pata de no se de se banakedi wemba ban pata ba la gedi chaw ko na ku gonne so fara wala da de tenda do na yasna kala dan darna roso ko bana chakala na zamor nga pata ke joda san da de be na wadan ko bana bengi tidana ya se ko dum wa wala se ruwe ni wa gelinya ne nga wo mulinya ndam be je sin mate na toro ne chamfa nang ba za nyago jom be so da yu trisi wenti nya mate ne nyomu ngati nyolo ndege se ma dal na nya so beledo doga ruwa la nya le heri wa la nya ya siki la nya nini nya jawo enti sin mate ne we to mbie wo mba sin mate na besana bitala wo mbre da so bi la nya nini ne nya ja den we ne na ndo se ba dal na nya so ko jonda ne dogo bona wo me baran pata be ngitida ba da suna ko bona chakala inge ba mada ala fiye do kanane deve na materna terse de mate be gele da dal na weso wo me baran pata ene wo ballante me inge bi la done do samo we de da na bawne lumana kite ko penda awura na ran pata de no do mu do sese wendi be jele dana Bila danini, isowe d'ici. Bozo nous qui fait là. Français, c'est nous en ferons de bon usage. Des c'est pour force là. Et n'a pour force là, assez de rock bichare. Den demi, de kubana ou me parang pataba la gabila ne. Et c'est d'agua ou de talnaso. Et saucis no kiti, na dom badot de dengiti samone. Di feri zamo se bete ke wo me benze so na bi ke ba ma ala fia do ba se ala fia do yenze ndenze nouveau que na nyara vo que na akudon wa gwanya ala fia do ko che se ko fo zenya blede togo bu weni woni pata wo togo la donda ngelo la donda do kana se ko fo zi bu ko junda ne dozo le dogo bi la rubu wasese da dala na eso bana do go bon chakala ne umbar pata be ngitine togo so se kala fia Togo la do so se kalafia. Vous me bengi dike ne so se lafia. De choche à lafia, de à lafia. Honorables invités, toute la population ici présente, par ma voix, en tant que porte-parole des chefs thèmes du Grand Lomé,
et nous vous remercions sincèrement de votre déplacement. Ce que nous avons à dire aux généreux donateurs, en particulier le docteur Tchakala, et en général les généreux donateurs, tous ceux qui ont accompagné cet ouvrage-là, pour sa mise en place, nous leur disons merci, grand merci. Il y a deux adages thèmes qui disent qu'il y a deux façons de confier quelqu'un à Dieu. Si une autorité, une puissance vous offense, vous n'avez pas de mots à dire à l'égard de cette personne, vous parlez au fond de votre intérieur, je vous laisse à Dieu. C'est Dieu qui va juger. C'est comme ça. Aussi que quelqu'un vous offre quelque chose de généreux, ça vous est parti jusqu'au fond de votre cœur, vous n'avez pas de mots à qualifier ce geste, vous dites je vous confie à Dieu. Donc ici, au nom de la population de Lomé, d'Agonivé et tout le Togo, au nom des chefs traditionnels, nous vous disons merci, 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 et nous confions M. Tchakala et ses généreux donateurs à Dieu. C'est à lui seul de juger les bienfaits de cet ouvrage. Je vous remercie. Très sincèrement, le chef traditionnel qui est intervenu donc au nom de l'ensemble des populations de Lomé et des chefs traditionnels du Togo. Nous lui disons sincèrement merci pour l'intensité de ses propos et j'ai comme l'impression que les donateurs également ont mesuré la qualité de cette intervention. Nous allons en ce moment demander au groupe Takai qui n'était pas sorti de venir faire une prestation de 5 minutes en vue de poursuivre la cérémonie.
مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le Président de l'Union musulmane du Togo, Monsieur le représentant de la Ligue des Houtsa, vénérés chefs, Messieurs les partenaires techniques et financiers de la polyclinique Makahal Mukarama, Messieurs les promoteurs et directeurs de la polyclinique, Mesdames et Messieurs, confrères, agents de santé de la polyclinique, honorables invités, à vos titres et grades respectés, nous sommes Dr Sonia Tchapchet, médecin-chef de la commune d'Agoué, Nivé 2. C'est un honneur pour moi d'être ici et de représenter la directrice préfectorale de la santé d'Agoué-Nivé, qui aurait bien voulu être parmi nous, mais a été empêchée par d'autres raisons sanitaires d'envergure nationale, qu'est le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination et de riposte contre la poliomyélite, lancement qui se déroule en ce moment même, et campagne qui s'effectuera du lundi 15 août au 18 août prochain sur toute l'étendue de notre territoire national. Nous sommes ici rassemblés dans le cadre de l'inauguration de la polyclinique Makahal Mukarama. Nous sommes sans savoir que la santé d'une population est la première préoccupation de nos systèmes de santé et demeure la clé de tout développement d'un État. Comme un adage le dit, il faut d'abord être en bonne santé pour pouvoir travailler et ainsi contribuer au développement de sa nation. Notre gouvernement, dans son plan national de développement sanitaire, a toujours encouragé et encadré les partenariats publics-privés dans le but d'assurer à sa population des soins de qualité, peu importe la région, du nord au sud, du plus petit village à la grande ville de Lomé où nous sommes. La présence aujourd'hui de la polyclinique Makahal Mukarama s'inscrit ainsi dans ce programme national de développement sanitaire et viendra renforcer et assurer des soins de qualité et de proximité aux populations de la commune d'Agoué-Nivé 1, du district d'Agoué-Nivé et du Togo en général. Nous tenons à remercier la directrice préfectorale de la santé pour nous avoir autorisés à être ici avec vous ce matin. Nous remercions également le chef de l'État et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins pour tous les efforts perpétuels toujours consentis pour la santé de nos populations, même en ces temps de pandémie de Covid que nous continuons à vivre. Et cette volonté à tendre vers une couverture santé universelle pour tous. Nous remercions enfin les collègues médecins et tout le personnel de la polyclinique qui travailleront nuit et jour afin d'assurer des soins de qualité à tous les malades qui auront à fréquenter la polyclinique. Nous souhaitons que tout se passe bien au nom de notre cher Allah pour la polyclinique et nous demandons et implorons les responsables de la polyclinique de ne surtout pas hésiter en cas de difficulté à faire remonter ces difficultés au niveau de la direction préfectorale de la santé d'Agoué-Nivé pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions
pour le bien-être de nos populations. Sur ce, nous souhaitons un très bon vent à la polyclinique Makahal Mukarama. Vive le ministère de la Santé, vive la bonne santé pour toutes nos populations. Nous vous remercions. Et nous allons juste inviter le président de l'Union musulmane qui va revenir pour parler un peu de la campagne de vaccination qui est en cours de lancement actuellement et qui a le message du ministre de la Santé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et le ministre de la Santé, Wagumada, et c'est pour atteindre Alumboa la mesère, Bazambia poliomyélite. Bazambia poliomyélite, on va pas faire pour bénir Kadaba, quand on va l'oreiller, Alumbo pays nationaux, Kabonzon. Poliomyélite pour atteindre à la mesère. Donc, Amara, Badum Bonabia, équipe où on me déderne d'ailleurs, on connaît quoi bien, mon fils, Badon, il a sous. Milieu de bail à Polio, non, mais Misnaro, Balse, Galagalona, il a sous, Dogona. Je profite de cette instance pour revenir sur la lettre de la recommandation du ministre de la Santé qui a demandé à toute la population de présenter les enfants de 0 à 5 ans pour être vaccinés. L'équipe de vaccination passera de maison en maison. Ne cachez pas vos enfants, pardon, je vous en prie. La maladie est en train d'être effacée du monde entier, mais s'il y a des résistants, ça va toujours se perpétuer. Je vous remercie très sincèrement. Au président de l'Union musulmane pour ce message très important. Nous allons en ce moment inviter le maire de Togblekopé, le maire d'Agoy 4, et pour son intervention administrative. Merci. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nous devons encore dire alhamdulillah et remercier sincèrement les donateurs de ce grand immeuble qui est ici, au profit de la population tout entière. Vous devez nous excuser, nous avons eu un petit retard. C'est parce qu'il y a un lancement de la poliomyélite qui a été fait dans ma commune. Et nous étions avec le ministre de la Santé et les autres autorités afin de pouvoir dire à toute notre population qu'il y a déjà un cas de poliomyélite à Lomé et à Mango depuis le 22 mai 2021. Donc, je voudrais exhorcer nos mamans de prendre la patience et de vacciner nos petits-enfants, car cela relève de demain. Le Togo ne veut jamais avoir de ce genre de maladies. Et chacun de nous sait que les efforts que le chef de l'État, son Excellence Faure Essozina Nyasingbe, c'est de s'occuper de la nouvelle jeunesse et des anciens. Et si ces petits-enfants de moins de 1 an à 5 ans ne se sont pas fait vacciner, nous ne savons pas ce qui va se passer. Et de deux, ici, nous avons ce joyau qui est là pour aider la santé de nos mamans, de nous, de nos anciens, afin que nous puissions être plus en bonne santé. Au nom des populations de toute la commune d'Agoévé, je voudrais dire un très grand merci au docteur Tchakala pour qu'il transmette cela aux donateurs et de leur demander que nous
population d'Agueve, nous avons besoin toujours qu'ils puissent nous aider dans plusieurs dons. Et que ce don chaleureux, que Dieu les bénisse et que Dieu fasse que ce qu'ils ont pris comme intention pour créer cela, que Dieu leur remette ça au paradis. Merci beaucoup. Nous disons donc merci à El Hadji Ouattara, qui est le maire de la commune Agoé 4, dont le message porte sur la sensibilisation, sur la lutte contre la poliomyélite, pour laquelle le gouvernement également continue des efforts. Nous allons en ce moment inviter le partenaire, l'invité spécial du promoteur, l'invité spécial qui doit intervenir pour nous dire son impression par rapport à l'implantation de cet ouvrage. L'invité spécial, s'il vous plaît. التكبير السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على صاحب أشرف المقامات نبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونجنبنا وإياكم ما يبغضه ويأباه. أيها الحفل، أيها الجمع المبارك، أقول لكم جزاكم الله خير على حسن الظن بنا، وأن أذنتم لنا أن نشارككم هذا الحفل. وهذا الحفل ما هو إلا جزء بسيط من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإن من أسباب رحمة الله للعبد أن يوفق لمثل هذه الأعمال التي يقول فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فنحن إن شاركنا فما شاركنا إلا بفضل الله تعالى وبتوفيقه، وما قدمنا أو شاركنا في هذه الأعمال إلا ابتغاء مرضات الله سبحانه عز وجل. فنسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلها في ميزان كل من ساهم وكل من شارك، ونرجو منكم أن تتقبلوا هذا العمل البسيط، وأن تدعوا لنا أن الله تعالى يتقبل منا وينفع به البلاد والعباد، إنه لي ذلك والقادر عليه. وشكرا للجميع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. Zama dede ugom kada de wese zamoringa ki disi kina baya wasa da do so halita do weni ide kujo wondage so wafa bam bala temera dena bedamana tugude population wala ban kujo mola de bambala de au bambu yusnada chawdan de dana chawdan de yasi wendezi tendo Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bine dige tendo de matra de folo ne diri wondom se ni wembe ngabo adalado rosna de kunyom wembi bo osodana binni nyede kunyom bela bambala temaladena bambala de se wezin rosge bo fozu wezini bamba zolo ososi isoyle temaladena do foze wezini Ali bubu bonano bella bamba solo population nga basolo samor nga sese domo osode kujo domo bambe de kujo wa inkana kutodo
beka basolo bam uso sese usodo albaraka beka usoili kiworona bambala bekele dondo kadanga malwamba uso ulkwani itizida ali jannanda tema ana adalla yim asidi malwande na kunyonnere malwande winti toroske uso kwani wafa bam yabini wafu setimed na ududente bambende banamina banadana isukone umansolo sos malwantende isubundate pesanda beka daranga dede chaw ila ali jannanda bambe zamo bambe de mata tangele domene bawone ibisi lili walina alafia kakujudna wo bana pata bodo kana te dige bujo alafia ge tema ana annunna kujudna bambe bana pata ososi wa alafia begele mam dede te de kujudo na ide gouvernement beka amude sistema ana ade kujudna intendente wala do kana korose esos nawe kabata ngantage bam bengi gilibana ana ambezi avozi wizini kadanga tsotiza aljananda bambe de matalamele so odo albaraka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'essentiel du message que le partenaire a indiqué porte sur la parole du prophète qui dit qu'il faudrait dans toute position où tu te trouves avoir pitié de la vie, de toute vie. Donc partout où elle se trouve, il faudrait avoir pitié de la vie. Et donc eux, loin qu'ils soient, ils ont pensé à la communauté togolaise pour laquelle ils ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Mais ils vous exhortent à le prendre comme il est, même s'il est petit, et ils suggèrent que vous allez le prendre comme ça, mais de prier pour eux, pour qu'ils puissent avoir plus de capacités à investir beaucoup plus important que celui-ci. Mais ils souhaitent que cela puisse participer à l'action du gouvernement pour que cela porte la santé de la population togolaise. C'est un peu le message que le promoteur et le partenaire a indiqué. Je vous remercie. Donc, à l'issue de l'intervention du partenaire financier, nous allons donc inviter le docteur Tchakala Mohamed Ali, le promoteur de cette polyclinique, pour son discours d'inauguration. Je vous remercie. Docteur Tchakala, s'il vous plaît. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد والشكر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه البررة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدفاوي سدباتنا دانزان سوركو بني وني امونا بسينا الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله دانزان سوركو بني تسدا دي سام دي سام da kai bullo na da den uzuru mureke da zangai albin dalili da wembe da dom da dadona amma wembe so wa mana asabe limili sam da za so go jonda kadomo da la salatu sikata da ba pa rozo ande muhammad sallallahu alaihi wasallam da so lo domle wani waga jale dini salam ngawa wala da orotana suruku bani ita sai karama na nasar baza fawena dazze ne ba dera ba ga barase
go bogon de sinje kana soro ko wada so tolo de ala fiya do chele dada de zewe de mbar nga cer o mbar nga cer ba ga bar sana kubana wa da tam beze de ya bar nga cer ba da yara soro ko wani faru alheri alfawa ranga cer da va mesede awura na da va mesede mogona dali bolo du dana da va mesede soro ko bani efera me alheri medalo ronda amla soro turoz al baraka amen do vonum dede ONG baya kese aide jana kede tma wo do tma wa wala dala tma be do tma wo do dadam beze de kala belage ONG wa islamic na ONG wa teranga cer tede tma soro turoz al baraka sinjeda dada yele domin dada tuma wai na dallana adama na wai zinige aja adama na uruguna adam wombi da iwa wayelena delay adolo charai bachalim bechele soku de dolo nyose daga ewe bedize efo wombi da uruwe botoso uruguna na wanja dana blebbe de tuma wada de onje walla belena abge sinye da gazo botos bidamana dede alafia dede yele don bidamana urugu na adam do wendi wonyona satana kere ase finwe di ase bi gona ede alafia tandale bele da so beda sodo broz al baraka woni terse konjena soro ko ne e wase to vonum dede ala fede do kana dode ONG islamic ka begana be kamye dede tuma wena dallanna sanaga dal sanana kege lokoto won kege gon seke sanaga nyage malone ndeke malone ba urugu na dan ba weni ke gon ga seke sanada ba we nga wasu uche ide sa so dise sana wonki do ne yasira sanana aso dise woyoke ama zolda so le bebe zabla bala do me on besel lakana bedalle fala ngo bedan ne nyali deleze de ka fala ka sabala amanya zo singale fadin wote su bece ne bujo yin fala aso dise o besabla namala belena da zolo da masase ada gbaze da go jornga de bemi ba ne kwazo waza ebem damkem kegega ba dan da mun na tala ya ngane ba ma adanga ba dan kada go ba dan sela ya ngane na so da yiko da de niya wombi da gbere kana ken da ne ba bende ale di etage bende o mi da maka jam ko jog bara gbere kana ba dan da mun tala sele bide lere asoro ko no wala niya enga bezisi de kem bezo mi da gbere kana ken da ale etage ba turu fu bende belena aso ko no avada ku junin na ro fai e ko ne la kutakana e zole na boro bototo se ke vai banga bozul kana so dai ko da na so yuko daroro wo mabarnga cer ballam badamana lakuta de tmarana sinya dade de ONG do yu ala kadana dabata bogo aso so bokono bado dan no ne lakuta kana kadana badamana ne bere association na kere bogo wajamage aso dese bado dan no ne kada belen go boni ne sa bado no ne beda womber nga cerbe da mana la kotona
jama odana wuce ba kon ba wazaira welena nana se me gudi menyer me na be ba de na rondo koro association wonki jama mbate nake ama bedero wuce wala me de tamaran enabele ba do da no ne ngo aso dise yara dan wa ojo benga yikida lakuta wa jama bana suruku banda yikoda bele da gese dede lakuta kanana budollo ne bele do berke dede go mo bojo dana bele do bongo niya larubuwa bada mana halijina asodiya akatare akuweti bede lakuta do minna wuce na suruku banda yikoda yele de onje na on be menyana kadamana urugu nadam kadamana urugu nadam de fezere ombe damana ko domene na soro ko banda yikoda so zuchena nyede umberwa fe na so da yikoda danza soro ko no wen wa foza la amerikana chele dana de kana de yikoda e soro ko bane wa foza ke we chele da amma nana sebelabla na so avoze ala felo dan kana jele dana bona sababu wa zama ya da kebele bona sababu wa dana tere te daga alfu bata mazaye sababu wa dana tere te dana ga alfu bata wa ba alfu bata la rubu kunum sababu la khair ya da kebele wumbi sababu la khair wunga loro wumbi na wumbi be ga loro nando وما ولد ألف باتا يا سبب الخير نبنا بلا بجونا دادة الفاوا إن الفا بارانا وأولما إلا ما دبازره أما إذا دبازر بيكوكو فوزنا الله أكبر الفا باتكا بدا بازا دال بركة ملا سورو كودو توزو داوه باتكا سودو زداوه baranga berda mir baya be dera o ma bende la khirana solo gafara welena bawo daga orowa e kakpena bo voze senya rubu kunum be de foze daga be na do sababa na kan bele suruk no wala ga dan kana ko zona sababa se lange kala kana bele de gouvernement de ter do ko jodo for na ede gouvernement so se wala fiya zama ada ke ba voza alamiro tana be chele da minna do ada ke be jilla takarda su nyoda nyenye su nyodo ko na onje kon nzinate de billando ada ke ba voza na de go mo bongo ndona so dozo le so ko ne evo visa da sam billando aba do kono bande de fezu we sida nyaada sana bede de mo mo do togolo de mo mo ndo boko be pena be ke be re bado boko be abelando belande de gouvernement ke de te do ko jodo na gouvernement bar nga chere soro ko bane ese wala fa o me bando nanda nan o me ba vuzo alamero na banka sababe soro ko bane ese oda ala fa belero roga modo zona woro wende te do ko jodo we jelema baya sese ordu mono to eyate tedendo no tatenki o wando ma ni birena we virda sese de je ni biro na nyala wembe be mo so bu mo gouvernement bu mo urugu nanda namboro de jele ni bire kana Allah akbar amma de jeli na de chenya se be de mbon venindo de jeli yanga se staso do sonyo sowa do nya sanse nye de zirgi ko kende abla ke de nan kelle so ko se de na kana bela na gouvernement wa do da sanse beda be lor se ta so dunya de vitesse sowa do premier rozage vitesse sowa da do deuxième na rondo do wa bo chele dana minna deuxième et na troisième zirga ba ko na 15 vitesse danga dalena
na soro ko bande yuko da bele na soro ko de fozi chele da zama de seme tasir seme mana ka goro soro ko bane ela umbir nga chirbe gale herna chele da saba bedodo kala kana bele de goma ogomo mbobo ngo chenje na do daga mo we do daga mo wes do daga mo wes abata ngabata beza bala benge kira bo kon bala belaro ga saba bemele belde da goma bem soro ko bane fero dali heri bandaro konche bela bala na bongo ne o bernga chese de matowe na miyo si chela de matowe na soli ba beza bala da matara tangale na umbida matana de te sote da lafiya kabar ste me kabar sana soro ko bane tuzu me ichelera ina la kota to vonun ke de tambara selle na endende dogo biya ala aso disi wombe nyo alo so ngona la kota da nyozo le wombe sababe nya na bele no ga sababe na yana bele no ga sababe nyugo bu alo sebe na nya na so do ikoda to wanda batara dangale matare da dangale matare wombe se dana la kota da na damme do to se kille na kendana lakto tenga tegana soro ko bane fermi ale heri mena ka goro soro ko ne besema la fia desere de tedo ko jodo edeze aurana meze madal fawa soro ko bane mudu na benyo yo soro ko bane ile betamba woni wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam ولكن من باب انزل الناس منازلهم. Mais Dieu a fait que j'ai constaté que il faut donner de valeur à ceux qui ont droit. حقيقة أقولها ويشهد الله عليها. Donc ceux qui méritent, il faut les donner ce qu'ils méritent. C'est pour cela, je dis une réalité que Dieu est témoin. هنيئا لكل مواطن في توغو. Félicitations pour tous les Togolais. أن يكون هذا الرجل من دولتكم. Dieu a fait que notre cher président de l'association Tchakala, il est Togolais et il œuvre pour aussi aider le peuple pour le bien-être. فقد زرع لكم في بلادنا محبة لأهل توغو وثقة في أهل توغو. Il a contribué aussi à jouer un grand rôle pour renforcer la relation entre l'Arabie Saoudite et le Togo. وهو جاء للدراسة لدينا وكان يتميز بلعب الكرة جيدا، فأعجب به الأندية التي لدينا وأرادوا أن يصرفوه عن التعليم حتى يكون لاعبا مميزا لدينا. Quand il est rentré dans notre pays, il était très jeune comme ça et il a beaucoup aimé le sport. وعرضوا عليه الأموال ولكنه رفض حتى يتعلم وينفع بهذا العلم بلاده. Avant la fin de ses études, il a vu comme l'Arabie Saoudite c'est un pays riche, il peut laisser les études pour chercher de l'argent ou bien s'occuper d'une autre chose. Mais il a l'objectif qu'il doit atteindre. C'est son défi et il a continué ses études jusqu'à arriver à un niveau où il peut servir lui-même et servir son pays. Non. Quand il a dit qu'il devait chercher de l'argent, comme il a aimé beaucoup le sport, il devait aller pour jouer le football, mais il a dit non, je suis venu en Arabie Saoudite pour chercher de savoir. Et je dois continuer le chemin. وبفضل الله تعالى أكمل الدراسة في معهد اللغة العربية ثم في الجامعة وحصل على شهادة البكالوريوس وحصل على شهادة الماجستير ورشح لنيل شهادة الدكتوراه. Il a commencé par l'Institut arabe, puis il a entamé les études universitaires et les études supérieures. Il a obtenu son diplôme de magistrat et aussi
et maintenant il prépare son thèse au doctorat. واعتذر عن تكملة الدكتوراه ففوجئنا بذلك. فقلنا لماذا؟ قال بلادي تحتاجني أكثر من حاجة شهادة الدكتوراه. Il devait rester en Arabie Saoudite jusqu'à la fin de ses études de doctorat. Mais un jour, il est venu pour nous dire que non, je dois rentrer au pays. On lui a posé la question, pourquoi tu rentres au pays? Il dit, le pays a besoin de moi. Je dois aller pour commencer à servir. Cela n'empêche pas mes études. وهنيئا لكم بهذا الرجل فإن رجل ذو همة تحيا به الأمة. En collaboration avec lui, Inch'Allah, il va faire vivre, il va donner la vie à plusieurs gens. فأدعو له واسألوا له التثبيت أن الله تعالى يثبته ويعينه ويوفقه في خدمتكم وخدمة بلادكم وجزاكم الله خير. Invoquez Allah pour lui et qu'il continue son chemin et qu'il va ramener les bons fruits de l'extérieur au Togo ici. Merci. Jazakallah khair. Merci. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب Et le promoteur et ses partenaires et les officiels qui sont au premier rang, notamment le représentant de la directrice préfectorale de la santé, le maire et l'ensemble des chefs traditionnels pour se suivre. Et les officiels d'abord pour la coupure du ruban et puis les chefs après pour la visite guidée au sein de la polyclinique. Cher Ostaz Tchakala, vous et vos invités, on vous appelle pour la coupure du ruban et les autres vont suivre pour la visite au sein de... بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Kɔnji ke wotuna mi le agbenyi be aŋɔkui agbenyi be kɔmina ma edi dzɔna mutɔ kple dukɔnyu kpata aŋɔkui be dukɔ ko agbenyi be kpata kɔnji adi dzɔna mu ntsɛmɛ va me kɔɛ tutugba lãmesẽ eyi agbetɔwo amu tutugba ameyawo bia miata kpe nɛ be agbenyi va kple togbɔ kekeŋ subia be kɔ sekasia mesiawo la kɔ dɔ le fia mawo la wɛ dukɔ la kɔ dzidzi le kɔn ya dzi le.
tutu ba akpɛ ba da akpɛ ake nyina mo tɔ ta mo tsina ba mo na mo de wɔ mo nyina wa do ale bene ni tsa mo va kɛ ko mo joa ma yɔ dukɔ nyu afu garo kwa mo be ne ke mo dukɔ dire le na wo kwa mo ike na ebele ke dia wa sɔ ne na mo ne le ye dɔlu kiri va ba va fi ya ni wa kpɔ gbɔ wa ebele ke dze be no sɔ mo ne wa wo to ale bene ma ya me ya sɔ ne wa e wa kpɔ mo dze su ma ntsi ne bu balika e wa wɔ no wa mo le bene mo wa na ma wa kpɔ ma ti wɔ no ta ebele a sian be amokudu kwa kple ya be CVD ya amokuya ne kwata na kokoro ju ya dra kwa jiru ne wo ni mu go gloma ya jiru wanyu ne togwa kple agbonyi be kla amokuya kan lo okay akpaka itu ba mo le da ko ne munala le da ko ne ba da ko ne ke e ju kwa kwata le da ko ne be e ya mo pon gan la baba ne tsena amokuya kple togwa kple agbonyi fa kwata bo nko yi ne sha na gbedura ta be dia opo ya suya mawu ata alantrawe akpe awuleka agba obuke ba shamiro akpe ni akalo alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd to gonum dada ONG islamic aidesh kedatum re wa wala amma umida mana sante de farada na rob darado umra do gona kiche na dense se lumake Togo de wode ba so so asama ga ga yero do ko tedes population o role mada da kana mo da yele da no se do ngona ko che ko wede ga chere ezola wa sana aso deswa kada ma zero so se la kuta kanana da kese ke sinde da wala saka ko do Togo la o vozana ganambo vozana be na wa voze Proto me maze bem da se ke numba ba doke kindam Togo Benin Nigeria al Burkina al Ngado wonde ba so Sahel ajmana Côte d'Ivoire numba kono kono proto do kono kiche ku vo Togo lewa ka kumbo se wonde tedo to wa tedo na Togo na so de koda nana bebe ze beladona den se de tedo ko jodo na de gouvernement bana bela soba siba bana bela sababa kadan do sunya da bai jalla takarda bo les millant marana daga ONG bela bi loko ga abaga do yo go mabanda le se gouvernement nyo doro sana ba won tiga do zole bela ballanda do mi gouvernement nyo doro se doro dalla won bisu se gouvernement solena doro tabbe na sababe nga do beto do na tamo ana ya de projet kan no to vono de la kuta sekele na kendena kelle na bo wole sese bete ke fala orutongo na sese la bebenge fala amma wombi se bebenge na bujo sochi umberanga chere da mana analysis ke da se bebenge na bella sochi ai fadan ga rusu be chele bella sochi beta le se fala amma aruwa na wombi se bebenge no so be bujo ga se fala ga bebenge aso de so meda ma se ku bona ma to da zolo so de sunna tv so ko na baraka be zanda ko mbaranga chere banja de be be de be zuma na so ko na foto be chelewa so ko nyozo de ni yawa ba laka ga su ko foza al umma nga chere so ko bane e foro da be de alheri chan Merci. Nous avons construit cette clinique ici parce que vous constatez que à Lomé, c'est plus proche que du Ghana et du Bénin. Donc, comme l'intention est que le clinique sera international, donc il faut un endroit stratégique qui peut lier tous. Et l'importance ne cache pas que l'homme, chaque humain a besoin de la santé. Donc nous œuvrons dans ce sens. Et aussi, Dieu merci, nous avons eu beaucoup de facilitations parce que l'État a contribué pour ce travail. Et les facilitations que nous avons eues au niveau de l'État, donc ça a beaucoup aidé ce travail
et on a pu atteindre à ce niveau. Et nous pensons qu'on continue avec les autorités pour que ce travail puisse continuer dans le bon sens aussi, et aussi que ça soit donc c'est pour côté, ça va aussi améliorer notre côté social et la santé. Quels sont les services qui sont dans la clinique? Donc les services, je pense que le médecin devait citer le nom de promoteur, c'est Dr Tchakala Muhammad Ali. Et l'association, c'est donc l'association islamique pour le développement et l'éducation de la jeunesse. Association islamique pour le développement et l'éducation de la jeunesse. Merci beaucoup. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين